Hello, very good morning. Myself Amit Fartale, Professor Amit Fartale. Today we are going to study the some basic or the introduction part of the physics with the animations. Okay. So one by one we study the some basic laws. Okay. Look at the board. There are three laws which are discovered by the Newton. Sir Isaac Newton discovered the three laws of motion. The Sir Isaac Newton, born in 4th June 1643. Okay, the first law states that an object, means every object continues in a state of rest or uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force on the body. मीन्स प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा एका सरळ रेषेत ट्रॅव्हल करत असतो कधीपर्यंत, जोपर्यंत त्याला कुठल्याही प्रकारचा ऑब्स्टेकल येत नाही तोपर्यंत. सेकंड लॉ आहे न्यूटन्स सेकंड लॉ स्टेट दॅट फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू ॲक्सलरेशन. तुम्हाला कोणीही विचारलं व्हॉट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, तुम्ही डायरेक्टली म्हणाल न्यूटन्स सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू द मास इंटू द ॲक्सलरेशन. ओके. अँड द थर्ड लॉ विच इज व्हेरी इझी, तुमच्या सगळ्यांचा तो तोंडी पाठ असेल. टू एव्हरी ॲक्शन दॅर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन ऑफ अ बॉडी. आता हे आपण थेरॉटिकली सगळं स्टडी केलेलं आहे, पण यातला थोडाफार पार्ट आपल्याला अजूनही कळलेला नाही आहे. विथ द हेल्प ऑफ ॲनिमेशनच्या मदतीने आपण हे कसं आपण तोंडी पाठ करू शकतो बघा. लुक ॲट द व्हिडिओ. A small boy traveling on his bike. Okay, then there is an accident with the tree. Okay, means every body continues in a state of rest or uniform motion. Every body continues in a state of rest or uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force on it. Means unbalanced force by the tree on which the bike and the boy. ठीक आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. मीन्स ती बॉडी त्याची ट्रॅव्हल करते एका सर्टन डायरेक्शनला. ट्रॅव्हल करत असताना तिथे काय होतं आहे, तो ट्रॅव्हल करतो पण समोर झाड येतं आहे ते त्याला कळत नाही आणि त्याचा ॲक्सिडेंट होतो आहे. ट्री मीन्स द एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स विच अप्लाइड ऑन द बॉडी. नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ. न्यूटन्स सेकंड लॉ स्टेट दॅट इट इज ऑल्सो नोन ॲज इनर्शियल लॉ. It is also known as law of inertia. As per the law, the force is equal to the product of mass and the acceleration of the body. Means, if I write this sentence for the Newton's second law, F is equal to m into the a. What is meant by acceleration? Acceleration means rate of change of velocity with respect to time. So, m into v minus u upon t. What is mean by v? v म्हणजे फायनल वेलोसिटी, u म्हणजे काय, इनिशियल वेलोसिटी, and t be the time taken by the body. So finally f into t is equal to m v minus mu. ft म्हणजे काय, अनबॅलन्स फोर्स, आणि mv minus mu म्हणजे linear momentum of a body from one point to the another point. Okay, next is Newton's third law. Very simple. डायग्राम बघितल्यानंतर तुम्हाला हसू येईल, कारण हे पेंग्विन्स आहे. हे पेंग्विन्स काय आयसी रिजनमध्ये सापडतात. आयसी रिजन म्हणजे कुठे, बर्फाळ प्रदेशामध्ये जास्त सापडल्यात. बघा हा इथला एक पेंग्विन आहे, यांना नंबरिंग देतो मी आता. हे आहे 1 2 3 4 5. हे पेंग्विन्स काय करतात, ज्यावेळेस वरच्या डायरेक्शनला त्यांना जायचं आहे इन अपवर्ड साईड, तो काय होतो, स्लिप होऊन कुठे येतो, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला येतो. मीन्स टू एव्हरी ॲक्शन दॅर इज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन ऑफ अ बॉडी. मीन्स दिस रिॲक्शन गोज टू दिस वन अँड दिस अँड फायनल लास्ट वन. म्हणजे काय, याच्याकडनं हा फोर्स याच्याकडे जातो, देन याच्याकडे, आणि शेवटला इकडे इम्पॅक्टिव्ह फोर्स बसतो. मीन्स to every action there is equal and opposite reaction of a body, and this continues again and again. That's why the three laws is occupied as to every action there is equal and opposite reaction of a body. Next is the frame Kepler's laws of planetary motion.
in the universe there are number of planets as shown in figure diagram. ॲनिमेटेड व्हिडिओ आहे. या ॲनिमेटेड व्हिडिओमध्ये काय दाखवलं आहे, ॲट द सेंटर पॉईंट there is a sun. Here is the sun and every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. Every planet revolves around the sun in an elliptical orbit when the sun is at focus point. The sun is at focus point. Okay, and when the planet, बघा ज्यावेळेस तो प्लॅनेट, कुठलाही प्लॅनेट असो, ज्यावेळेस तो सूर्याच्या जवळ येतो, when it is near to the sun its speed is maximum. आता बघा हा प्लॅनेट हा सूर्याच्या जवळ आहे, त्याचा स्पीड काय मॅक्झिमम आहे. पण ज्यावेळेस तो प्लॅनेट सूर्यापासून लांब राहतोय त्याचा स्पीड बघा किती स्लो आहे. हा एक प्लॅनेट आहे, हा दुसरा एक आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट इज Kepler's second law. Kepler's second law state that the radius vector drawn from sun to any planet. Okay, look at the figure. This is the planet which revolves around the sun in an elliptical orbit when the sun is at focus point. Okay, the radius vector drawn from sun to any planet which sweeps out equal areas in equal interval of time. ते काय करतात, इक्वल एरियाज कवर करतात इक्वल इंटरवल ऑफ टाईममध्ये. फॉर एक्झाम्पल इथे फिगर दाखवली आहे, याला नाव देतो AF A', इथे BF B'. इट कवर्स द एरिया AF A' is equal to ABF B'. This is the Kepler's second law, which is very easy. Okay. Next is the Kepler's third law. डायग्राम मध्ये ॲनिमेशन मध्ये काय दाखवलं आहे बघा, प्रत्येक प्लॅनेट फिरत असतो. आता इथे प्लॅनेट दाखवला आहे, दिस इज द प्लॅनेट which revolves around the sun. Here is the sun at the focus point. Okay, the square of time period of revolution is directly proportional to the cube of semi major axis of elliptical orbit. Semi major axis means बघा इथलं डिस्टन्स आणि इकडचं डिस्टन्स हा कमी जास्त आहे, त्याचपेक्षा इकडचं डिस्टन्स जास्त आहे. मीन्स रॅडियस वेक्टर किंवा सेमी मेजर ॲक्सिस हे डिफरंट पॉईंटला डिफरंट आहेत. म्हणजे सगळे प्लॅनेट्स सूर्यापासून वेगवेगळ्या डिस्टन्सवर आहे. म्हणून द स्क्वेअर ऑफ टाईम पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर ॲक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट. आता ॲक्च्युअलमध्ये प्लॅनेट कसे फिरतात, आता मला जर प्रश्न पडलेला आहे का हे सगळे प्लॅनेट्स आहे तर ते कुठे आहे ॲक्च्युअलमध्ये. बघा अर्थ आहे, पृथ्वी आहे आणि पृथ्वीभोवती कोण फिरतं आहे, चंद्र आहे. अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ म्हणजे पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती सुद्धा फिरते. अँड मून इज रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ओके, देर इज नंबर ऑफ प्लॅनेट्स. फॉर एक्झाम्पल मर्क्युरी इज देअर, मास इज देअर, व्हीनस इज देअर. असे वेगवेगळे प्लॅनेट्स वेगवेगळ्या डिस्टन्सवर सूर्याभोवती फिरत असतात. दिस इज कॉल्ड ॲज प्लॅनेटरियम मोशन. ओके, so thank you. In this animated videos we studied some basic concept. For more exciting videos आणि असेच जर तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ पाहिजे असतील तर लवकरात लवकर कॉन्टॅक्ट करा आणि व्हिडिओला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.